जय जगन्नाथ पे तुम यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। आज वीडियो पे देखिए कि एमडीसी पॉलिटिकल साइंस गांधी और आंबेडकर मध्य जातिक नहीं द्वंद्व। तो गांधी और जो आंबेडकर मध्य जो जातिक नहीं द्वंद्व कौन देखा देता तो भितर तो से विषय आज आम जाणी पे तो डेरी नक चलो पे क्लास को स्टार्ट करवा। तो देख पे दलित मान स्वतंत्र संप्रदाय भाव में स्वीकृति न देवाई गांधीजी दाबी दाबी विंश शताब्दी में आदौ अयौक्तिक नाला। तो कौन कहला पे दलित मान जो स्वतंत्र संप्रदाय दलित मान गोटे स्वतंत्र संप्रदाय भाव में जो गोटे स्वीकृति न देवाई गांधीजी दाबीटा विंश शताब्दी में गोटे से अयौक्तिक नाला। 19 शताब्दी मध्यभाग पर्यंत जो पृथ्वी में कृतदास प्रथा प्रचलित था से पृथ्वी विंश शताब्दी 19 दशक वर्णभेद प्रथा अस्वाभाविक बोली कहुई पार ना। तो कहला ना पे देख भल भाव ना आमर कौन कौन ना 19 शताब्दी मध्यभाग में आमर कौन कृतदास प्रथा प्रचलित था से भली पृथ्वीर विंश शताब्दी 19 दशक वर्णभेद प्रथाटा अस्वाभाविक बोली आम कहीपर ना। सबू मनीष सामान एक ऋषियों पूर्वर कई दाबी करुले सबू मनीष सामान माने आम कौन कई माने छोट बड़ नुह समस्त आम समाज सामान। तो एक ऋषियों पूर्वर कई दाबी करूँ नथिले। एपरी मानविक स्वाधीनता अन्यतम प्रवक्ता टॉमस जेफरसन श्वेतांग और कृष्णांग मानू सम्मान अधिकार देवा सफेकर नथिले। एपरिक जो मानविक स्वाधीनता अन्यतम जमती रही प्रवक्ता टॉमस जेफरसन से श्वेतांग और कृष्णांग मान श्वेतांग मीन जो आम गोरा और कला लोक मान भितर समान अधिकार सपक्ष से नथिले। मार्किन जुक्तराष्ट्र 1946 मसीहा पर्यंत वर्णभेद आईन सम्मत नाला। तो मार्किन जुक्तराष्ट्र जो आम 1946 मसीहा पर्यंत वर्णभेद गोटे आईन सम्मत नाला। कृष्णांग निग्रो मान सर्वसाधारण बस उठा दि जाऊना जो आम निग्रो मान मैंने कृष्णांग निग्रो मानू सर्वसाधारण बस उठा जाऊना पे देख से समय के कष्ट पाते। कृष्णांग शेष मानी अलग विद्यालय व्यवस्था था। तो माने कृष्णांग जी टे कला रंगर जी टे दलित जातिर से कौन अलग विद्यालय व्यवस्था थिला। मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण आफ्रिकार वर्ण विद्वेष विरोध में प्रथम अहिंसा सत्याग्रह आंदोलन करते। तो गांधीजी प्रथम कौन ना दक्षिण आफ्रिकार वर्ण विद्वेष विरोध में प्रथम कौन अहिंसा सत्याग्रह आरंभ करते कौटे ना दक्षिण आफ्रिकार। से भारत को फेरी स्वाधीनता संग्राम नेतृत्व नेला अस्पृश्य दलित मानू हरिजन आख्या दे हिंदू समाज ये पुरातन व्याधि निराकरण लगी संकल्पबद्ध होते। तार से भारत को आसिले ये जो रोगटा कौन सारा पृथ्वी में रही। तो से भारत से रोगटा केमती दूर करवा। तो से गोटे से कौन आख्या देले ना हरिजन। तो हरिजन पदयात्रा हरिजन सेवा कांग्रेस प्रधान कार्यक्रम थिला। तो हरिजन मान सेवा करवा से सहित पदयात्रा करवा ये कांग्रेस प्रधान कार्यक्रम। तो किंतु से हिंदू वर्णाश्रम पंथार विरोधी नुले कि से हिंदू वर्णाश्रम पंथा को से विरोध कर जो हिंदूर जो आम वर्ण व्यवस्था रही 4टी वर्ण व्यवस्था तो ताकू से विरोध करूँ गांधीजी बट से कौन हरिजन प्रति टिके साहाय्य करुले। हिंदू समाज जातिभेद से श्रम विभाजन विभाजन करुले। से भावुले हूँ श्रम विभाजन अनुजाई आमर कही ना जो वर्णाश्रम पंथा है वंशानुक्रम हजार हजार वर्ष धर हिंदू मैंने जो कार्य कर जोटा आम माने कौन कौन ना पे जो आम वंशानुक्रम कार्यावली गुड़ा से कौन वंश वंश धरिक कार्यक्रम को से कर। तो सेटा आम सेमती किसी कहीपर ना। तो सेटा हूँ आम गोटे कौन वर्ण जो गोटे कार्यक्रम माने वर्ण मान गोटे कार्यक्रम बा से संप्रदाय गोटे कार्यक्रम। तो सेटा आम सेमती कहीपर ना से कौन काम छोट बा बड़ ना। तो सेमती आम क्या बड़ क्या छोट एमती कहीपर ना। सेटा गोटे कौलिक वृत्ति जी जहाँ कौलिक वृत्ति को धरी आसी सामरिक व्यवस्था नौबाहिनी कि आकाशबाहिनी ठार पदातिक बाहिनी जपरी कौन गुण में न्यून नुहे। तो आम जब सामरिक व्यवस्था देखा डिफेन्स सिस्टम जब आम देखा ताल कौन क्षेत्र मानते देख नौबाहिनी छाड़दे आम स्थल बाहिनी को नौबाहिनी छाड़ी पारे स्थल बाहिनी की छाड़ी पारे से कौन पदातिक बाहिनी छाड़ जेकोसी क्षेत्र गोटे देशर सुरक्षा में 3टी बाहिनी आम निहाती इंपोर्टाट। जपरी से ब्राह्मण क्षेत्र कि वैश्य मान शूद्र मान कौन गुण हीन नुहति से बारे आम समाज में ब्राह्मण मान जी जरूरत अच्छी क्षत्रिय मान से जरूरत अच्छे से आमको आवश्यकता अच्छे। तो आम जब जन को छाड़देवा तो अन्य जन बिना से अधूरा पड़ो। केवल शूद्र मान निम्न स्तर लोक अस्पृश्यतार कौन स्थान ना से अस्पृश्य मानू हरिजन बोली केवल मुहर कहून। तो से केवल हरिजन बोली से मुहर कहूँ अस्पृश्य मान सेवा करने लगी आगभर होते से केवल हरिजन बोली कहूँ से सेवा करुले किए ना आमर
ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଭୀମରାव ଆମ୍ବେଦକର କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ବା ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଥାର ଆଜନ୍ମ ବିରୋଧ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବା ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତାକୁ ବହୁତ କ'ଣ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ ବା ତା'ର ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ କିଏ ନା ଆମ୍ବେଦକର। କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ନିଜେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭା ତିକ୍ତ ଅନୁଭୂତି ସେ ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ଜାତିଭେଦର ଉଚ୍ଛେଦ ନ ଘଟିଲେ ଦଳିତମାନେ କୌଣସି ଦିନ ସବର୍ଣ୍ଣ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ଅଧିକାର ପାଇବେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜେ ଭୋଗିଛନ୍ତି ବା ସେ ନିଜେ ଜଣେ ଦଳିତ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ସେ କଷ୍ଟଟାକୁ ନିଜେ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଜାତିଭେଦର ପ୍ରଥାଟା ଉଚ୍ଛେଦ ନ କରିବା ତେବେ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ସବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କ ପରି ଆମେ ସମାନ ଅଧିକାର ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଦଳିତ ମାହାର ପରିବାରରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ସେ ଗୋଟେ ଦଳିତ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପିଲାଦିନୁ ସବର୍ଣ୍ଣ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ନିର୍ଯାତିତ ଓ ଅପମାନିତ ହୋଇଥିଲେ। ତ ପିଲାଦିନୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ରହିଥିଲେ ଯେ ସବର୍ଣ୍ଣ ହିନ୍ଦୁ ପିଲାମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ନିର୍ଯାତିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅପମାନିତ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଥିଲେ ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ବମ୍ବେର ଏଲଫିନ୍ଷ୍ଟନ୍ କଲେଜରୁ କୃତିତ୍ୱର ସହିତ BA ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ BA ପାସ୍ କଲେ। ସେତେବେଳେ ବରୋଦାର ଗାଇକ୍ୱାଡ଼ ଥିଲେ ଜଣେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଏବଂ ତୀବ୍ର ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧ ରାଜା। ତ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆମର ବରୋଦାର ଯିଏ ରାଜା ଥିଲେ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଏବଂ ସେ ବ୍ରିଟିଶକୁ ବେଶୀ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ସେ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ବୃତ୍ତି ନେଇ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ। ସେ ଆମ୍ବେଦକର ବୃତ୍ତି ଦେଲେ ଏବଂ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଇଲେ। ଆମେରିକା ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଇଲେ। ଆମେରିକା ଇଂଲଣ୍ଡ ବିବିଧ ବିଷୟରେ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରି 1923 ମସିହାରେ ଆମ୍ବେଦକର ଭାରତ ଫେରିଆସିଲେ। ତାର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ଏବଂ 1923 ମସିହାରେ ସେ ଭାରତକୁ ଫେରିଆସିଲେ। ସେ ବ୍ରିଟିଶ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବାରିଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ବାରିଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀଟା ଯେଉଁ ଆମର ସେ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ଓକିଲାତି ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି ପିଲାମାନେ। ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ସିଡେନହୋମ୍ କଲେଜରେ ଅର୍ଥନୀତି ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ କାମ କରିବା ସହିତ ଓକିଲାତି ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାପକ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜଣେ ଓକିଲାତି ମାନେ କ'ଣ ଓକିଲାତି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଅର୍ଥନୀତିର ପ୍ରଫେସର ଥିବାବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ସାମାଜିକ ବୈଷମ୍ୟର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଛୁଆଁ ସେଇ ଭେଦଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପୁନଶ୍ଚ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଦୀ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ ସେଇ ପିଲାଦିନ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟର ମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥିଲେ ବା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଥିଲେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅତ୍ୟାଚାର ପାଉଥିଲେ। ସର୍ବସାଧାରଣ କୂପ ଓ ପୁଷ୍କରଣୀ ଦଳିତମାନଙ୍କୁ ଜଳ ନେବାର ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ବମ୍ବେ କୋଲାବାହି ଦିଲ୍ଲୀର ହଜାର ହଜାର ସ୍ପେଶାଲ ଦଳମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ମହାଦ ପୁଷ୍କରଣୀ ପାଣି ଆଣିବା ଲାଗି ଯାଇଥିଲେ। ତ ସେ କୋଲାବା ଯେଉଁ ଅଛି ନଦୀ ତ ସେ ହଜାର ହଜାର ଅସ୍ପୃଶ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। 1927 ମସିହାରେ ଆମ୍ବେଦକର ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟମାନେ ବାଲ୍ଟି ମାଟି ଧରି ମହାଦ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ସବର୍ଣ୍ଣ ହିନ୍ଦୁମାନେ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ସେମାନଙ୍କ ପୁଷ୍କରଣ ପ୍ରବେଶର ପ୍ରତିରୋଧ କଲେ। ଆମ୍ବେଦକର ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଦ୍ଧାମାନେ ସେ ପୋଖରୀ ତଟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ମନୁ ସଂହିତାରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତ ମନୁ ସଂହିତା ସେ ପ୍ରଥମ କରି ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିଥିଲେ କାରଣ ସେମାନେ କ'ଣ ପୋଲିସମାନେ ଆସିଲାକୁ ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ ମାନେ କ'ଣ ସେମାନେ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ପ୍ରବେଶର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଏମାନେ ମନୁ ସଂହିତାରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା କେନ୍ଦ୍ର କରି ବିରୋଧୀ ଦଳିତମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସ ନିର୍ମମ ଲାଠିଚାଳନା କରିଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଲାଠିଚାଳନା କରିଲା। ପୋଲିସ ଲାଠିରେ କେବଳ ପାଣି ମାଟି ଭାଙ୍ଗି ନଥିଲା ଫାଟିଗଲା ମଧ୍ୟ ପାଣି ନେବାକୁ ଆସିଥିବା ଅନେକ ଦଳିତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଫାଟିଗଲା। ପାଣି ମାଟି ଭାଙ୍ଗିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଲା ଏବଂ ପୋଲିସମାନେ କ'ଣ ବହୁତ ଜୋରରେ କ'ଣ ଲାଠିଚାଳନା କଲେ। ପୋଖରୀ ତଟ ଦଳିତ ରକ୍ତରେ ସିନ୍ଦୁରିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବା ଶୋକାହିତ ଆମ୍ବେଦକର ଆହତ ରକ୍ତାକ୍ତ ଦଳିତମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ମଣିଷ କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମଣିଷ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବଞ୍ଚି ରହୁଛୁ ଗୋଟେ ପଶୁ ଭଳିଆ। ତ ଏହା ଘୋର ଲଜ୍ଜାର କଥା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଲଜ୍ଜାର କଥା। ତୁମେ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହୁଛ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ତୁମେ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ମାନେ ତୁମେ ନିଜକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହୁଛ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଅନ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଭଳି ତୁମେ ପାଣି ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠାରୁ ହିନ୍ଦୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କୁକୁର ବିଲେଇ ମୂଷା ଅବାଧରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି କୌଣସି ଅବିଚାରକୁ ମୁଣ୍ଡ ପାତି ମାନିନିଅ ନାହିଁ। ଆଜିଠାରୁ ମୃତ ପଶୁର ମାଂସ ଖାଅ ନାହିଁ। ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧ। ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପଠାଅ। ରୁଟି ବିନିମୟରେ ଦାସତ୍ୱ ବରଣ କର ନାହିଁ। ଏକ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଝଡ଼ ଭଳି ଜାଗି ଉଠ। ତ ସେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ସେ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇଗଲେ ସେସବୁ ଭାଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗସାଥି ବା ଯିଏ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ଦଳିତମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଭାଷଣ କରୁଥିଲେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମଣିଷ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହୁଛ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ନେଇପାରୁନ। ତୁମେ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁନ। ଗୋଟେ କୁକୁର ବିଲେଇ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ
ତ ଆଜି ତୁମେ ମୃତ ପଶୁର ମାଂସ ମଧ୍ୟ ଖାଅ ନାହିଁ, ନିଜ ପିଲାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପଠାଅ, ରୁଟି ବିନିମୟରେ ଦାସତ୍ୱ ବରଣ କର ନାହିଁ। ଏକ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଝଡ଼ ଭଳି ଜାଗି ଉଠ। ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ଘୃଣ୍ୟ ଜାତିପ୍ରଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖ। ତୁମେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଘୃଣ୍ୟ ଜାତି ପ୍ରଥା ରହିଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖ। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଉପବାସ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଉପବାସ ମଧ୍ୟ ରହିଲେ ଆମେ ରହିଯିବା। ଲାଠିର ଆଘାତ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ଲାଠିର ଆଘାତ ମଧ୍ୟ ସହିବାକୁ ଆମକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସମାନ ସାମାଜିକ ଅଧିକାର ହାସଲ ନ କରି ସାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼େଇରୁ ବିରତ ହୁଅ ନାହିଁ। ତ ସମାନ ସାମାଜିକ ଅଧିକାରଟା ନ ହାସଲ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଲଢ଼େଇରୁ ବିରତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଐକ୍ୟବଦ୍ଧ ହୁଅ ଏବଂ ଲଢ଼େଇ କରିଚାଲ ଏବଂ ଗୋଟେ ଏକତା ଭାବ ରଖ ମନରେ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ତୁମେ ଆଗକୁ ଚାଲ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଏହି ବାଣୀ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଅଗ୍ନି ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ଭାବରେ ବିଚଳିତ। ମାନେ ଏଇ ବାଣୀଟା ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ଏତେ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ତ ସେଇଟା ବହୁତ ଆଗକୁ ମାନେ କ'ଣ ସାରା ବମ୍ବେରେ ଏଇଟା ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଦଳିତ ଲାଗି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅବତାର ଭଳି ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିଲେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସେ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଲଣ୍ଡନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ସେ ଲଢ଼େଇକୁ ସେ ଜାରି ରଖିଲେ। ତାପରେ ସେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଲଢ଼େଇଟାକୁ ହିଁ ସେ ଜାରି ରଖିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ହିଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏବଂ ଆମ୍ବେଦକର ମଧ୍ୟରେ ଦଳିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁସଲମାନଙ୍କ ପରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦାବି ନେଇ ଗୁରୁତର ମତଭେଦ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତ ଆମ୍ବେଦକର ଏବଂ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇଟା ମତଭେଦ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଦଳିତମାନେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ତ ଦଳିତମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ। ମୁସଲମାନ କିମ୍ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କ ପରି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେବା ଦାବିରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ତ ଯେମିତି ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଇଦେଉଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଅଲଗା ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଇଦେଉଛି, ସେଇଭଳି ଦଳିତମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦିଆଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ କିଏ ନା ଗାନ୍ଧିଜୀ। ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଗାନ୍ଧୀ କିମ୍ବା କଂଗ୍ରେସର କୌଣସି ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ କଂଗ୍ରେସର କୌଣସି ପ୍ରତିନିଧି ଯାଇନଥିଲେ। ସେ ସୁଯୋଗ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରରୋଚନାରେ ମୁସଲିମ ଲିଗ ନେତା ଆଗା ଖାନ୍ ଦଳିତମାନଙ୍କ ଲାଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଲାଗି ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ। ସେ କ'ଣ ଆଗା ଖାନ୍ ଯିଏ ଥିଲେ ତ ମୁସଲିମ ଲିଗ ନେତା, ସେ ଆକୁ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କର କିଏ ଯାଇନାହାନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର, ତ ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କଲେ। ଭାରତବର୍ଷର ଅନ୍ୟ ଧର୍ମୀୟ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତିରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ଦଳିତମାନେ ହିନ୍ଦୁ ନୁହନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ଦଳିତମାନେ କହିଲେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତିରେ ସେମାନେ ଆବଦ୍ଧ ହେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକ ଅଲଗା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଚାକିରି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରୁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପିତ, ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଦଳିତମାନେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର କିଛି ନୁହଁ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଚାକିରି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କରାଯାଉ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ତା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ରାଜି ହେଲେନି, ଗାନ୍ଧିଜୀ ତା ମାନିଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ଜଣେ ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଭାବରେ ଭାରତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦଳିତମାନଙ୍କର ନେତା କିମ୍ବା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ। ତ ଦେଖ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ଜଣେ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲା, ଗୋଟେ ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଥିଲେ ସେ ଜଣେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦଳିତମାନଙ୍କର ନେତା କିମ୍ବା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଭାରତବର୍ଷ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ କରିବା ଲାଗି ଜାଣିଶୁଣି ହିନ୍ଦୁ ଦଳିତ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ତ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଆମ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ କରିବା ଲାଗି ସେ ଜାଣିଶୁଣି ହିନ୍ଦୁ ଦଳିତ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ସେ ଡାକିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ଓ ମୁସଲମାନ ପ୍ରୀତିର ସୁଯୋଗ ନେଇ ମୁସଲିମ ଲିଗ ନେତାମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ତ ସେ କ'ଣ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁସଲିମମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମାନେ ଆଙ୍କୁ ଦାବି କରି ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଆଦୌ ଆସ୍ଥା ନଥିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦଳିତମାନଙ୍କୁ ହରିଜନ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିବାରୁ ସେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ହରିଜନ ବୋଲି ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଆଖ୍ୟାଟା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିଥିଲା ବା ସେ ଖୁସି ନଥିଲେ। ଆମ୍ବେଦକର ମଧୁର ସମ୍ବୋଧନ କରି ଦଳିତମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବାର ଏହା ଏକ ଫନ୍ଦି ବୋଲି ସେ ବିଚାର କଲେ। ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ହରିଜନ କହି ଗୋଟେ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମିଠା ମିଠା କଥା କହି ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଫନ୍ଦି କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସେ ବିଚାର କରୁଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସେ ଓଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ, ଦଳିତମାନେ ଯଦି ହରିଜନ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ କାହାର ଜନ? ଶୈତାନର ସନ୍ତାନ? ସେ କହିଲେ ଯଦି ଦଳିତମାନେ ହେଲେ ହରିଜନ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ସେ କାହାର ଜନ? ଶୈତାନର ଜନ କି? ସେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। କେବଳ ଗାନ୍ଧିଜୀ ନୁହନ୍ତି, ହରିଜନମାନଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରେ ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀ ମଧ୍ୟ ହରିଜନମାନଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଦଳିତମାନଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ ବୋଲି ଆମ୍ବେଦକର କହୁଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ କଂଗ୍ରେସରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆଗରୁ 1917 ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆଗରୁ କଂଗ୍ରେସ ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନରେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଲୋପ କରିବା ସପକ୍ଷରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ତ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନରେ ଗୋଟେ
प्रस्ताव ग्रहण होता से अस्पृश्यता लोप करेंगे 1922 मसीहा सपक्षे प्रस्ताव ग्रहण करता 1922 मसीहा बरदली कांग्रेस अधिवेशन में स्वयं गांधीजी अस्पृश्यता दूर ना देश स्वराज हासिल कर खूब आवेगमय भाषा मत व्यक्त करते से जो बरदली कांग्रेस अधिवेशन से गोटे गांधीजी अस्पृश्यता दूर करने गोटे आवेगमय भाषा से मत व्यक्त करते आंबेडकर थरे गांधीजी को कहते आंबेडकर थरे गांधीजी कहले प्रत्येक कांग्रेस कर्मी खदड़ पिंधा जपरी बाध्यता कराऊँगी अस्पृश्यता विरुद्ध सेपरी कांग्रेस सभ्य मान लगी बाध्यतामूलक करने संभव नुहे बोली से मतभेद कले तुम जब समस्त कांग्रेस कर्मी को खदड़ पिंधाटा बाध्य ताले जदि आमर जो माने कौन अस्पृश्यता विरोध करवाटा जो गोटे बाध्य से करें हेनी कि तेणु गांधी कांग्रेस उभय दलित मान स्वार्थ विरोध में काम कर आंबेडकर हृदय देते तो गांधी और कांग्रेस उभय निज निजर स्वार्थपाई कार्य कर से मन मन भाविले हृदयबोध है मार्किन सांबादिक लुई फिशर गांधीजी जीवनी ग्रंथ आंबेडकर संपर्क लगी आंतर्जातीय ख्याति संपन्न आईनजीवी आंबेडकर लंडन अनुष्ठित गोल्डबल बैठक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करते जो आम आंतर्जातीय ख्याति से पूरा इंटरनेशनली फेमस आमर किए आंबेडकर से द्वितीय गोल्डबल बैठक गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करते शारीरिक गठन जपरी बलिष्ठ था विचार से पढ़ता विचार बहुत शक्तिशाली था पिता और पिता ब्रिटिश सामरिक बाहिनी कार्य करते पिता और पिता मान जेजेबापा सामरिक बाहिनी कार्य करते ब्रिटिश सामरिक बाहिनी शताब्दी धरी लक्ष लक्ष हरिजन उच्चवर्णर हिंदू मान द्वारा निर्यातित होते लक्ष लक्ष वर्ष धरी पे माने शताब्दी शह शह वर्ष धरी लक्ष लक्ष हरिजन उच्चवर्णर हिंदू मान द्वारा से निर्यातित होते हिमालय सदृश हिंदू सीमा प्रति से घृणा आंबेडकर ठार प्रकाश पाई से हिंदू राज्यत्व अपेक्षा ब्रिटिश राज और हिंदू मान मुसलमान शासन से अधिक पसंद करते कि आंबेडकर से ब्रिटिश राज को बहुत भल पाते तर से अस्पृश्य दलित मान सांगर धरी मुसलमान धर्म ग्रहण करा जाते जुग जुग धरी दलित मान प्रति हिंदू मान अत्याचार मन को हिंदू मान प्रति विदेश प्रतिरोध परायण कर तो से जो आमर कौन बोला जो हिंदू मान अत्याचारटा हिंदू मान विद्वेष और प्रतिरोध परायण से कर तो आज भी पिला क्लास मुझे रुची परवर्ती क्लास देखिए गांधी और आंबेडकर मध्य अस्पृश्यता नहीं द्वंद्व रोची। जय जगन्नाथ।